جسے میں نے اپنی جانب بلایا اور سارے اعتراض ختم کر دیے کہ محبوب کیسے آئے، محبوب کیسے پہنچے، محبوب کیسے واپسی آئی۔ اور ان میں ایک بات آپ کرتا جاؤں کہ جب معراج سے واپسی ہوئی تو ابو جہل نے دانستہ طور پر جب سب سے پوچھا، اور اس کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے پاس پہنچا اور عرض کی اے صدیق کیا تو جانتا ہے کہ محمد کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ یہ خبر دیتا ہے کہ میں نے معراج کی ہے، میں نے سدرہ کی سیر کی ہے، میں نے عرشوں کی سیر کی ہے، میں نے لامکانوں کی سیر کی ہے، لیکن وقت کتنا تھا جب واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کے جو قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جلدی کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانثار ہیں، وہ فرماتے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ عرض کرتے ہیں صدیق کیا تیرا عقل کام کرتا ہے؟ ہمارے عقل کے اندر تو یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے۔ طویل سفر کر کے وہ واپس آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اگر عقل کے اندر حضور کا فرمان نہ آئے تو اس عقل کو آگ لا دو۔ وہ عقل کسی کام کا نہیں ہے، وہ جان وہ دل کسی کام کی جس کے اندر حضور کا فرمان نہ آئے۔ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ حضور معراج پر گئے، ہم تصدیق کر رہے ہیں حضور سدرہ پر گئے، ہم تصدیق کرتے ہیں حضور لامکانوں پر پہنچے، ہم تصدیق کر رہے ہیں حضور مسجد نبوی میں پہنچے، ہم تصدیق کر رہے ہیں حضور پہلے سے 7ویں آسمان تک پہنچے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس میں ہمارا قصور نہیں، تمہارے عقل کا قصور ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میرا محبوب جب واپسی میں آیا تو مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ وہ بھٹکے نہ وہ کوئی راستہ بھولے نہ ہی کوئی اور راہ چلے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ویسے ہی واپس آئے۔ اب معراج کروانے کی حکمتیں کیا تھی؟ وہ حکمتیں یہ تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا، جن میں پہلی حکمت یہ آتی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن پاک ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ، قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک نص قطعی ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو قرآن پاک کا براہ راست اعتراض ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لیکن عملی نمونہ کیونکہ امت یا کوئی مخلوق یہ دیکھتی ہے اس بات کو اس وقت تسلیم کرتی ہے جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے معراج پر بلا کر حوروں اور غلماء اور جتنے جنت میں رہنے والے ہیں اور جتنے فرشتے ہیں ان سے کہا میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کا چرچا کرو، حضور کا ذکر کرو۔ اور دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت حدیث قدسی ہے لولاکا کما خلقت الافلاک، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب اے مصطفیٰ اگر تو پیدا نہ ہوتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتے، اگر تو نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتے، اگر تو نہ آتا تو آسمان زمین کسی کا وجود نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی افلاک فل کی جمع ہے، اور فل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کرہ، ہر جہان، ہر طبقہ حضور کو شب معراج دکھایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حکمت کیا تھی؟ اور حکمت یہ تھی کہ حضور سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رحم کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے، اسے مخلوق کا پتہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کو جانتا ہے، وہ مخلوق کو پہچانتا ہے۔ تو مسلمانوں معراج کی ایک اور حکمت بھی یہی تھی کہ اللہ پاک نے سارے جہانوں کو حضور
का दीदार करवाना था कि ये देख लो, यही मेरा मुस्तफ़ा है, यही मेरा महबूब है, यही शान वाला है, यही अज़मत वाला है और यही बुलंद रुतबे वाला है, इसे मैंने मेराज करवाई है और ये हाजिर है, ये नाजिर है, ये इल्म गैब जानते हैं, ये दूसरों को हिदायत देने के लिए आए हैं, दूसरों को रहम करने के लिए आए हैं और वो कुल मुख्तार की जान है, हमारी भी जान है। और हिकमत क्या थी, अल्लाह पाक ने मुसलमानों के अलावा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से जो कलाम फरमाए हैं वो 2 तरह के कलाम फरमाए हैं। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अंबिया किराम से 2 तरह के कलाम फरमाए। मा कान लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, ये कुरान पाक है। या फरिश्ता भेजकर या पर्दे में रहकर या वही भेजकर अल्लाह पाक ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से क्या फरमाया, कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह। और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह पाक ने 3 तरह का कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह। औ युरसिला रसूलन, या फरिश्ता भेजकर या पर्दे में रहकर फकत आवाज यानी कलाम आवाज सुनाई, दीदार नहीं करवाया। और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब 3 तरीकों से अल्लाह पाक से कलाम फरमाया, क्योंकि कलीम से मुस्तफ़ा अफजल है, कलीम से हबीब अफजल है, इसलिए अल्लाह पाक ने 3 किस्मों के कलाम जमीन में रहकर महबूब से फरमाया। सुभान अल्लाह। और जो 4थे किस्म का कलाम था उसमें खुदा ने फरमाया, मेरा महबूब, मेरा मुस्तफ़ा, मेरा यार, मेरा जानशी, उसके लिए ज़मीन ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए सिदरा ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए पहला आसमान ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए दूसरा आसमान ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए तीसरा आसमान ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए चौथा आसमान भी ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए 5वां आसमान भी ना काफ़ी है, उस कलाम के लिए 6ठा आसमान भी नाकाफी है, उस कलाम के लिए 7वां आसमान भी नाकाफी है। इसलिए अल्लाह पाक ने ला मकानों में अपने आप पर यानी वला ला मकानों में बुलाकर, मेरे महबूब मेरे यहाँ आ और सारे पर्दे हटाकर मेरे सामने बैठ, मैं तुम्हें अपना कलाम सुनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हिकमत थी कि महबूब को अपनी जानिब बुलाकर कलाम सुनाने की। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो जो कलाम था वो यहाँ बैठकर मैंने सुनाना था। और हिकमत क्या थी मेराज करवाने की? और हिकमत ये थी कि जब मेराज के लिए अल्लाह पाक ने हुजूर को बुलाया और सबसे पहले जो थे वो अंबिया यानी फरिश्तों की ताकत बताई, फिर अंबियाओं की, फिर बुर्राक की ताकत बताई कि जब ला सिदरा से ला मकानों में, तो उस वक्त तो बुराक भी नहीं था, उस वक्त तो जिब्राइल भी नहीं थे, उस वक्त तो रफ भी नहीं था। अब ताकत क्या है? हुजूर की ताकत। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कुरान बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान कि मेरे महबूब के चढ़ने की ताकत ये है, बेशक, मेरे महबूब के बोलने की ताकत ये है, मेरे महबूब के सीने की ताकत ये है कि सारे रुक गए लेकिन महबूब की जात अकेले खुदा की बारगाह में पहुंची। सुभान अल्लाह। उस वक्त जिब्राइल कहाँ थे? उस वक्त मीकाइल कहाँ थे? उस वक्त रफ जो लामकान सिदरा से आगे हुजूर की खिदमत में पेश किया गया कि आप यहाँ बैठो और आगे जाओ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह को पता था कि एतराज करने वाले एतराज करेंगे कि महबूब को मेराज कराने के लिए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से साथ लेकर पहुंचे और उसके बाद मीकाइल साथ लेकर पहुंचे। और जब सिदरा पर जिब्राइल रुके, आगे से एक रफ आया, वो भी खुदा ने भेजा, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा महबूब किसी दुनिया का मोहताज नहीं है, मेरा महबूब जिब्राइल मीकाइल का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किसी बुर्राक का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किसी सवारी का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किसी रफ का मोहताज नहीं। इसलिए अल्लाह पाक ने सबको पीछे छोड़ दिया और फरमाया मेरा महबूब अब चलता आ, ताकि दुनिया देखे जहाँ चलने की जगह नहीं वहाँ महबूब चल कर खुदा की बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह। जहाँ सवारी भेजनी थी वहाँ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और दुनिया के सामने कहा कि मेरे नबी के पांव चूमो, और वो काफूर वाले होंठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे देते
देता है और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के बोसा देने से हुजूर जाग जाते हैं। ये दुनिया को बताना था जिसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता आप समझते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता नबी को आज बोसा दे रहा है, क्या बात है, नबी को आज जगा रहा है। तो मुसलमानों और क्या दलील चाहिए कि हुजूर को मेराज नहीं हुआ। खुद रब फरमा रहा है कि हुजूर को मेराज हुआ, और ऐसा मेराज हुआ जो किसी को मेराज नहीं हुआ, न किसी नबी को हुआ न ही किसी वली को हुआ। तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हुजूर का जो मेराज है ये हक है। अल्लाह पाक ने भी तस्दीक फरमाई है, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने भी तस्दीक फरमाई है। और मेराज करवाने की हिकमत मैंने आपको बता दी है कि ये मेराज करवाने की खुदा ने हिकमतें फरमाई हैं कि कोई बंदा एतराज़ ना करे कि अर्श वालों ने हुजूर को नहीं देखा, जन्नत वालों ने हुजूर को नहीं देखा, और लामकान वाले फरिश्ते जो आसमानों में रहते हैं उन्होंने भी हुजूर को नहीं देखा।